आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वर्ताए। हुक्म वर्ताए आप वेखै, गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनू आप करे सो होवै, एक स्यो लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्ते सार न जानी। तत्ते सार न जानी गुरु बाजों, तत्ते सार न जानी। तही गुणी संसार परम सुता, सुतिया रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया। बोलै अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए। जिसनू अन दिन हर लिव लागै, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रितपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय। मनो क्यों विसारिय एवड दाता, जे अगन मैं आहार पहुँचावै। उसनू किहो पो ना सकी, जिसनू अपनी लिव लावै। अपनी लिव लावै लाए, गुरमुख सदा संभालिय। कह नानक एवड दाता, सो क्यों मनो विसारिय। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही, करतै खेल रचाया। जा तिस भाना ता जम्मिया, परिवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिन्ना विचे माया पाया। फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद साहब की बाणी की लड़ीवार जो विचार असी कर रहे हैं, वो 25 नंबर तक की पौड़ियाँ जी असी विचार चुके हैं, तो 26 नंबर की पौड़ी जी हुणे असी श्रवण की है, वो विचार अज साझी करांगे। शिव सख्त आप उपाय कै, करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेख्या, गुरमुख किसै बुझाए। जो पिछलियां पौड़ियां दी असी सारी विचार काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लंबा सी पैंडा करके आए हैं, तो बार बार ना जो नियम की सिस्टम की हुक्म की गल, उस हुक्म नियम सिस्टम के विच रह के जी आनंद नूं प्राप्ति की जी गल है ना, वो इस आनंद साहब की बाणी के खास जोर दे के दी है। देखो कोई भी काम धंधा करना हो ना, किसी ने कोई भी नवा बिजनेस चालू करना हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो बच्चे, तो सब तो पहले ना वो यह देखता है कि जोड़ा मैं काम करन लगा ना, वो मार्केट की डिमांड कितनी है। कोई दुकान खोलता ना, पहले आसे पासे देखता है इस कलोनी के दुकान की डिमांड, आइटम की डिमांड कितनी है, मैं जो काम खोलांगा ये मेरी सेल कितनी होगी। कोर्स जो बच्चे साढ़े ज्वाइन करते हैं, वो पहले देखते हैं कि ये बाद जॉब्स कितनियां ने, ये डिमांड कितनी है। देखो अज तो 20 30 40 साल पहले का जमाना देखो ना, तो साइकैट्रिस्ट जी पढ़ाई सी, उन्होंने लोग इन्नी नहीं पढ़ते। अज साइकैट्रिस्ट जोड़े ने ना, वो इन्ने ज़्यादा ने क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा। बहुत साइकोलॉजिस्ट जोड़े ने वो साइकैट्रिस्ट बन चुके हैं, वो पढ़ाई इन्नी करते क्योंकि साइकैट्रिस्ट की डिमांड बड़ी, पेशेंट ही इन्ने ज़्यादा ने। वर्ल्ड वाइड जो ना वो साइकैट्रिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना स्ट्रैस, इतना जो टेंशन लोगों के वध गई हैं कि हर बंदा उत्थे दौड़िया फिरदा। और जोड़ा साडा सिस्टम सी, गुरुद्वारे आने का जोड़ा नियम सी ना, सिस्टम सी, साडा तरीका सी, वो दो खास मकसद सी इत्थे गुरुद्वारे आने दे। एक तो गुरमत की, गुरबाणी की सोझी जी है ना, ज्ञान इत्थों मिलता है, और दूसरा जितना स्ट्रैस रिलीफ सानू इत्थे आके मिलता है ना, उन्ना किते भी जाके नहीं मिलता।
ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਏ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਏ, ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਚੰਗੀ ਠੀਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਆਇਆ ਬਸ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੋਮੋਜ਼ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਭੁੰਚਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵ ਸਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ।
चोरी करनी, जेब कटनी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਯਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵਰਤੇਗਾ ਅੰਦਰ। लेकिन दोनों नियम वरते ने, हुक्म वरताए आप वेखे, तू वेखना है। गुरमुख किसे बुझाए। गुरमुख जो है ना, गुरमुख के खखे नूं सियारी लगी है। गुरमुख भाव गुरु के मुख, गुरु के ज्ञान के राही तू केड़ा डिसीजन लेना। सो ए दोनों जड़े अंदर की समर्थ है ना इंसान दे, दोनों इसी तरह जिस तरह तंबाकू दे साडे सामने आंदा है, तो दोनों नियम साडे अंदर वरतदे ने, खाण ना खाण दे बारे। इसी तरह दुनिया दे विचरदे दोनों चीज़ां साडे सामने होंदियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार वर्गे विकार भी होंदे ने, ते दया, धीरज, संतोख वर्गे शुभ गुण भी होंदे ने। दोनों चों जिहड़ा अपनाना है वो असीं अपना सकते हैं। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, पता सब कुछ होंदा है। हुक्म वरताई आप वेखे, गुरमुख किसे वजह तोड़ा बंधन होवे मुकत, शब्द मन वसाए। हुणे बंधन पिछले पौड़ी नूं असीं रिलेट करांगे, जिहड़ी शब्द की गल कीती है, कहे नानक शब्द रतन है। शब्द मन वसाए, जे वो शब्द दे नाल उस टाइम कनैक्शन है तो बंधन फिर टुट जाते हैं। फिर वो जिहड़ा दिमाग दे उत्ते बोझ पैंदा ना कि हाँ भी ये कर लै, वो बंधन जिहड़ा ना, वो बंधन टुटदे हैं। साडे घरां दे ना जितने देखो, जितने भी काम असी आम जिंदगी दे देखो ना, मैक्सीमम काम असी बंधन दे करते हैं। मैक्सीमम काम साडे बंधन दे होंदे ने। कोई भी काम तुसीं घर च कोई प्रोग्राम कर लो ब्याह दा, नहीं जी ये करना ही पैंदा, यह तो होंदा ही है। और जवाइयां नाल ते करना ही पैंदा, और धीआं नूं ते देना ही पैंदा। दिन त्योहार दे जितने भी घर दे, भावें फंक्शन ले लो, भावें दिन त्योहार ले लो, भावें सवेर तो मैक्सीमम कांसेप्ट साडे होंदे ने कि यार जिहड़े साडे सी बंधन विच फसे होए, जिहड़े बनाए हुए नियम आस पास दे साडे ਉਹ घर दे। देखो मैं देखदा हुंदा जदों साडे ब्याह फंक्शन हुंदा ना, ते घर दे एक अद्धा बंदा ना, ज़्यादातर बीबियां होंदियां साडियां, लेडीज होंदियां, जिन्होंने यह पता होंदा सारा कि किहदे नाल किन्ना वरतना, वो सारे वो अच्छा इहनूं किन्ने देईदा, अच्छा वो किस तरह वरती, उन्होंने सारा पता होंदा। वो सारे बंदे उन्होंने सारी उन्होंने नॉलेज होंदी है कि की वर्तारा करना, वो दसदी आके नहीं जी इन्हों इन्ने देईदा, इन्हों कित्थों लिया, उन्हें कित्थों सीखिया। वो सारे बंधन, लेकिन वो बंधना जो टुटिया जा सकता है, छड्डे जा सकते हैं जे कोई छड्डना चाहे, नहीं तो वो तैयार बैठे ने सारे आसे पासे। गुरमुख जिसनू आप करे स्यो होवे, एक स्यों लोभ लाए। गुरमुख
ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੁਝਣਾ ਕਿ ਬੁਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਕਿਰਪਾ, ਬਲੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਚੈਨ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸਕੂਨ, ਖੇੜਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਸੇ ਤੱਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੱਤ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੱਤ, ਘਿਓ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਲੈਣੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਉਬਾਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜਮਾਏਗਾ, ਜਾਗ ਲਗਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਘਿਓ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੱਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਬਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਪੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਈ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਣੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ
ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਟਾਣੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਰਚਿਆ? ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ, ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕੋਈ ਸਰਗ ਵਿਛਾਵਤ। बस यही पाप पुण्य, कोई नरक होएगा, ऐ करोगे तो नरक मिल जाएगा, करोगे कोई नरक को सर्ग बचाता। आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पै पाल, सारा होमे मोह परम पै पाल है पाप पुण्य विचार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बख्यान, किन्ने तरीके नाल बख्यान किया होया। पर साडे वास्ते जिहड़ी गुरु साहब दा उपदेश है ना, वो अष्टपदी दी जिहड़ी है ना, वो आखिरी लाइन दे विच कहंदे ने, आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एक है। नानक एक है, तो मतलब है जितने पाप पुण्य दी विचार है ना, जिन्हों जिहड़ा एक बंदा कह रहा है ना कि गां नूं मारना पाप है, दूजा कह रहा गां नूं मार खाना पुण्य है, ये अपने नियम बनाए हुए ने। रब का जो नियम है ना, सिस्टम, वो दोनों ही बराबर। रब के सिस्टम रब के सिस्टम कुछ ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई खास स्वर्ग मिल जाएगा, कोई उन्होंने खास कोई उन्होंने नरक तक के लिया जाएगा। खेल संकोच है तो नानक एक है, यह साढ़े वास्ते गल इन्नी सी। तिही गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्तियां रहन विहानी। बस ए रजो तमो सतो गुणा दे विच सुता रहिंदा, और सुत्तियां सुत्तियां पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, यही कुछ चलता रहता। पर गुर किरपा ते से जन जागै, जिन्ना हर मन वसिया, बोलै अमृत बाणी। पर जिन्होंने ने गुरु की कृपा पाओ, गुरु की कृपा की हुई, वो शब्द दे नाल ज्ञान दे नाल जड़ा जुड़िया। से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी की होगी, अमृत बाणी होगी, आत्मक तौर पर जड़ी तरक्की हुई। वो हर वेले जागते हैं, आत्मक तौर पर जागते हैं, हर काम जाग के करते हैं। सुत्तियां सुत्तियां नहीं करता कि चल चल सो चल जो हो रहा दुनिया मैं भी करी, सुत्तियां सुत्तियां नहीं, वो हर काम जड़े ना अवेयरनेस में करते हैं। जागत रहन विहाणी, अखां दे नाल जागना नहीं, आत्मक तौर पर जागण की गल कर, दिन रात जागना। फिर जिन्हां ने कीता, कहे नानक सो तत पाए, जिसनू अन दिन हर लिव लागे, जागत रहन विहाणी। सो जिन्हां ने जाग के आत्मक तौर पर जाग के काम कीते ना, गुरु का ज्ञान लिया, उन्होंने तत्व नूं पाया। सिर्फ पुन पाप पुन की विचार के नाल तत्व नहीं मिलता। सारी गल नहीं ना रब्बी नियम की सिस्टम की चल रही है। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है। देखो नियम दस रहे हैं भाई, वो
ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾइन ਦੀ कोई गल समझाई जा रही है, वो नहीं, वो गल नहीं चल रही, सिर्फ एक नियम समझाया जा रहा है कि माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिए, मनो क्यों विसारिए एवड़ दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। सो एक नियम की गल दसी है कि किस तरह नियम सिस्टम जिहड़ा वरतदा। हुण जदों असीं गल करदे ना मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे, हुण उत्थे उत्थे सानू पता की समझाया गया कि माता दे गर्भ दे विच ना सिमरन करदा। सिमरन की करदा जी? वाहिगुरू वाहिगुरू करदा। हुण सिक्खां दा बच्चा वाहिगुरू वाहिगुरू करदा ते फिर हिंदुआं दा बच्चा ही करदा, वो राम राम करदा होएगा। मुसलमानां दा बच्चा अल्लाह अल्लाह करदा होएगा, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥੀਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਨਾਰਵੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਲੇ, ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ में आपन सिमरन दे, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੇ ਮਾਤਾ के उदर में प्रतिपाल के, ਤਾਂ समझ आएगी सिमरन का मतलब ही रब्बी नियम है। जैसे उड़े उड़ावे सै कोसा तिस पाछे पछड़े दिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करे, उत्थे भी नियम की गल की हुई है कि किस तरह नियम के विचों बच्चे पलदे ने। सिमरन जदों असीं इस तरीके नाल समझांगे सानूं पता लगेगा सिमरन का मतलब नियम सिस्टम है, जबान में बोलने की गल नहीं करती। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, हर पासे नियम वरतदा है, लेकिन इन्हू समझदा कौन है? गुरमुख सदा संभालीए, गुरु के मुख भाव गुरु के ज्ञान द्वारा ना संभालिया जाता नियम, भावें मतलब इन्हू समझिया जाता। नहीं तो समझा नहीं तो देखो सारी गल जिहड़ी ना सानू सिस्टम दे विच और नियम असीं साडे सामने वरत जाते हैं, गुरु साहब ने उन्होंने सामने रख के दसिया ताकि एग्जाम्पल देख के तू दे सिस्टम ते उहदे नियम ते तू वारने जा। सुखमनी साहब पढ़ते थे ना, बड़ा रमैया के गुण, तो पहले जिहड़ी आंदी है निर्गुण आ रहे आने सो प्रभ सदा संभाल जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। हुण सारा नियम अगे दसिया, रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दिस्ता जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिन्हें वारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यार। देखो बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध नहीं तेरे दंद सी, तेरा नियम बना दिता। तू हैरान नहीं होता? इंसान को हैरानगी नहीं होती? बाल व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पारजोबन भोजन सुख सूद बिरद पे ऊपर सैन मुखिया पे बैठ कर देन। ये निर्गुण गुण कुछ ना पूछा, वो गुण बुझता ही नहीं, तू नियम सिस्टम समझता ही नहीं, तू तेरे सामने सारा कुछ वरत रहा। असी रोज दे साढ़े सामने वरत, सानू कुछ मतलब पता ही नहीं चलता कि इतना क्या कमाल का प्रबंध किया है, क्या कमाल का प्रबंध है। हुण उत्थे सानू ते दस दिता ना, वो गर्भ दे विच कहंदे ने पुट्ठा लटक के वो तपस्या करता है, ते डॉक्टर कहंदे ने सीधा होया ते जीवन दा ही नहीं रह सकदा। देखो पलट जाए तो किसी मुसीबत पै जाती है, उसी टाइम कहते हैं ऑपरेट करो, लेकिन वो जो है ना नियम दे विच है, सिस्टम दे विच है। आपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाले कहे नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो विसारिए।
ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਆ ਰਹੀ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ, ਅਗਨ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਅਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਬਲੱਡ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਸੇ ਕਮਰੇ, ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਹੋਏ, ਬਲੱਡ ਹੋਏ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅੱਜ? ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ, ਇਤਨੀ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਟਦਾ ਨਾ, ਟੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹ ਬੁਝੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਇਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇ।
ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇ। ਪਾਕ ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਅਗਨ ਪਵਨ ਜਰਾਤ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ 2 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਗਰ, ਉਹ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਪਵਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਵਨ ਸੜਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਸੋਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਸਾਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਭਵਨ ਜਲਾਏਗੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਇਹ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 29 ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੈਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ